رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے، رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 131 سے 134 تک آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی اور ان کو اور تمہیں بھی یہی حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، پھر اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بہت بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ آیت کریمہ کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اور اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہے ان کو بھی ہم یہی تعلیم دیے تھے، اللہ سے ڈرنے کی، تقوی کی۔ یہ اللہ تقوی کی جو تعلیم ہے اللہ کی، یہ ہر زمانے میں یہ تعلیم تھی، تقوی کی تعلیم، اللہ سے ڈرنے کی تعلیم۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی بات کی وصیت کی تھی کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر یہ بہت ضروری ہے محترم بھائیوں، اور اللہ کا ڈر یہ ایسی چیز ہے جب ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اپنے اندر جب پیدا ہو جائے گا انسان نیک بن جائے گا، اللہ والا بن جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اتقوا اللہ حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، دنیا والے دیکھتے یا نہ دیکھتے، دنیا والوں کے سامنے ہو، دنیا والوں کے پیچھے ہو، بند کمرے میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھتا ہے نا۔ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونا ہے، اور جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو ہم خود بخود گناہوں سے بچ پائیں گے، خود بخود نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لو، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کفر کرو گے، اللہ کا انکار کرو گے تو یاد رکھ لو اللہ تو بے نیاز ہے، تمہارے کفر کرنے سے اللہ کو کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ ساری دنیا والے بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور سارے دنیا والے بھی اس کی تعریف کرنے لگے، سارے دنیا والے اس کا فرما بردار بن جائے تب بھی اللہ کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، اللہ کو کچھ بھی اس کی پرواہ نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بہت بے پرواہ اور قابل تعریف ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ دنیا میں چرند پرند کیڑے مکوڑے جانور یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اور سب کو روزی دینے والا کون ہے؟ چاہے انسان ہو، جانور ہو، کیڑے مکوڑے ہو، سب کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ اللہ ہی کھلاتا پلاتا ہے۔
इन यशा युद्हिबुकुम अय्युहन नासु व याति बिआखरीन व कान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा। फरमाया ऐ लोगो, अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, और अल्लाह इस बात को पूरी कुदरत रखता है, इस बात की पूरी कुदरत रखता है। ये वार्निंग है, ये वार्निंग है इंसानों के लिए, ये तंबीह है इंसानों के लिए। जो इंसान नाफरमानी करते हैं, गुनाहों में ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह वार्निंग दे रहे हैं। अल्लाह के पास इतनी ताकत है, इतनी कुदरत है कि अल्लाह तुम सबको ख़त्म करके एक नई कौम ला सकता है, नए लोगों को फिर पैदा कर सकता है। अल्लाह के पास इतना पावर है। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, अगर तुम मुँह फेरोगे तो वो तुम्हारी जगह और लोगों को ले आएगा और वो तुम्हारी तरह नहीं रहेंगे। देखो अल्लाह वार्निंग दे रहे हैं, अगर तुम मुँह फेरोगे, नाफरमानी करोगे, अल्लाह तुम सबको ख़त्म करके एक नई कौम को ला सकता है, और वो नई कौम अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाली होगी, अल्लाह की नाफरमानी करने वाली नहीं होगी। ऐसे वार्निंगों से अपने आप को सुधार लेना है, अपने आप को बदल लेना है। और फिर अल्लाह कहते मन काना युरीदु सवाब दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरा व कान अल्लाहु समीअन बसीरा। जो आदमी दुनिया का सवाब चाहता है तो अल्लाह के पास तो दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है, और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। जो आदमी दुनिया का सवाब चाहता है, ऐसे आदमी को अल्लाह कहते हैं सिर्फ दुनिया का सवाब मत चाहो, सिर्फ दुनिया मत मांगो, बल्कि दुनिया के साथ साथ आखिरत भी मांगो। अल्लाह के पास दुनिया भी देने की ताकत है और आखिरत भी देने की ताकत है। कुरान मजीद अगर आप पढ़ेंगे तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह यही तालीम देता है कि अल्लाह से जब दुआ करो तो सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की भी दुआ करो। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू। अल्लाह फिर फरमाते हैं बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, ऐ परवरदिगार हमको दुनिया ही दे दे, दुनिया में पैसे दे दे, दुनिया में घर दे दे, दुनिया में बंगले दे दे, दुनिया में माल और दौलत दे दे, सिर्फ दुनिया मांगते हैं। तो अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कुछ भी नहीं है। दुनिया चाहने वालों को हो सकता अल्लाह दुनिया दे दे, लेकिन आखिरत में उनके लिए कुछ भी हिस्सा नहीं। फिर अल्लाह कहते हैं कि ऐसे और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से दुआ करते हैं तो कहते हैं ऐ अल्लाह हमको दुनिया की नेमतें अता फरमा और आखिरत की नेमतें भी अता फरमा और दोज़ख के अज़ाब से हमको बचा ले। तो यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा बेहतरीन अजर है। देखो अल्लाह से दुआ करते वक्त दुनिया भी मांगना और आखिरत भी मांगना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के अंदर बतलाया कि हम जो भी दुआ मांगते हैं अल्लाह से, उन दुआओं में बेहतरीन दुआ यही है, बेहतरीन दुआ यही दुआ है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ये ऐसी दुआ है कि जिसको बार बार मांगना चाहिए, बार बार इस दुआ को पढ़ते रहना चाहिए। जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाए, ये दुआ मांगे बगैर हमारे हाथों को नहीं झुकाना चाहिए, ये दुआ ज़रूर मांगना चाहिए। तो मालूम क्या हुआ, अल्लाह से जब हम दुआ करें तो सिर्फ दुनिया की दुआ ना करें बल्कि दुनिया के साथ साथ आखिरत की दुआ भी करें, और आखिरत की दुआ की फ़िक्र तो ज़्यादा होना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं एक दूसरी जगह मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़िद लहू फ़ी हर्सी। जो आदमी आखिरत की खेती का तालिब हो उसके लिए हम उसकी खेती में अफजाइश करेंगे, यानी जो आखिरत को मांगता है अल्लाह हम उसको आखिरत अता करेंगे, अल्लाह ये फरमाते हैं। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि हम सिर्फ दुनिया की दुआ ना करें बल्कि दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी दुआ करें। यही असल है कामयाबी का ज़ामिन, आखिरत में कामयाब होना ही असल कामयाबी है। ये बात कभी ना भूलें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह
مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے، آمین یا رب العالمین۔